Hi everyone. Today we are going to study about the learning plateaus. പഠന സ്ഥലി. During course of learning, sometimes we can see that after some practice, after continuing a lot of practice, there is no increase or decrease in the performance of learning. We can see that there is a stationary condition in our learning. Such learning is called as learning plateaus. പരിശീലനത്തിലെടുത്തിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പരിശീലനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഒരു പുരോഗതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ കാണാം. ഒരു പുരോഗതി ഇല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റൈലില് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്കിലും ആ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ലേണർ ട്രയൽസ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ increase or decrease we can see in learning. Learning plateaus is the long, flat, horizontal stretch in the learning curve is called learning plateaus. Plateau of learning with a represent period in learning process when the improvement occurs even with any number of trials of practice. So we are doing some time, a lot of practices, but we get a stationary condition in learning. No increase or decrease is seen in the learning process. പരിശീലനത്തിലേക്ക് ഒരു പഠന പുരോഗതിയും ദർശിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ലേണിംഗ് കർവ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ദ അല്ലേ, ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലോ, ഇറ്റ്സ് പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആ കർവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ല എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ലേണിംഗിന്റെ പ്രോസസ് കർവ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറയും. ഇതിന് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് as പീരീഡ് ഓഫ് നോ പ്രോഗ്രസ്. This is also the learning plateau is also known as a period of no progress. Learning curve, period of no progress, learning curve എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പഠന സ്ഥലി. Stationary stage, no characteristics of learning plateau. Stationary stage, no progress in learning after a rapid increase or slow increase in initial stage. During this period, individual continues his practice or trials. In learning plateaus, the learning curve falls parallel to the x-axis. It is also called as the period of no progress in learning. What are the causes of the learning plateaus? Poor or faulty method of learning. Poor or faulty method of learning. Physical as well as mental fatigue. Difficulty or complexity of the task. Poor and unfavorable environment. Mental or physical illness, lack of proper attention, conflict in linking of previous experiences with a new task, lack of proper motivation. അല്ലേ, പഠിതാവിന് എന്താണ് ലേണിങ്ങിനെ ചൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ശരിയല്ലാതെ വരുന്നത് സമയത്ത്, പിന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തളർച്ച വരുന്ന സമയത്ത്, difficulty or complexity of the task, ടാസ്കിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുസരിച്ച്. poor and unfavorable environment, learning environment is poor and unfavorable, then learning is not occur effectively. Mental or physical illness, ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ വന്നു ചേരുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥ. lack of proper attention, conflict in linking of previous experiences with a new task,
and sometimes it may be meaningless learning is also one of the causes of learning plateaus. Then we are going to discuss about the elimination of learning plateaus. What method teacher can adopt to avoid the learning plateaus? Adopting efficient method of teaching. Adopting efficient method of teaching. Teacher need to select efficient method of teaching, and teaching material, teaching aids should be sufficient, efficient for the teaching. Help children to select and follow appropriate method of learning. The teacher need to help the children to select or follow appropriate method of learning. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവന് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൻ്റെതായ പഠന രീതി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അവന് ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനും ഉള്ള ഹെൽപ്പ് ആര് നൽകണം? ടീച്ചർ നൽകണം. ഹെൽപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ടു സെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഗോൾസ്. എയിം ഇല്ലായ്മയാണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പഠന താല്പര്യവും പഠന പുരോഗതിയും കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് നീഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടു സെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഗോൾസ്. എയിം ക്ലിയർ കട്ടായ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അധ്യാപകര് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കണം. പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യന്റ് മോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ്സ്. അല്ലെ, എപ്പോഴും അഭിപ്രേരണയും എന്താണ് സഫിഷ്യന്റ് ആയ മോട്ടിവേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എയിമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അറേഞ്ച് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി. അല്ലെ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണ് കുട്ടികളിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല അവരെ പഠന രീതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഫെറ്റിഗ് ആവും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ലേണിംഗ് വിൽ നോട്ട് ഒക്വർ. Arrange learning material according to the increasing level of difficulty. We need to follow simple to complex. Then provide sufficient practice. Teacher must note that എപ്പോഴും എത്ര നന്ന് സഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് എവറിത്തിങ്. അല്ലെ, എന്താണ് എല്ലാ പ്രാക്ടീസുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ടീച്ചേഴ്സ് സഫിഷ്യന്റ് ആയ പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ സഫിഷ്യന്റ് പ്രാക്ടീസസ് നൽകുവാനും ശ്രമിക്കണം. മിനിമൈസ് ദ ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്. ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല, എനി ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കഴിയുന്നത്ര മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂസ്. എ സ്റ്റേഷനറി, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് എ ലോങ് ഫ്ലാറ്റ് horizontal stretch in learning curve is called learning plateaus. Stationary stage or no progress after rapid increase or slow increase in initial stage. During this period individual continues his practice or trials. Learning plateaus. In learning plateaus, the learning curve falls parallel to the x-axis. And what are the causes of learning plateaus? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. Poor and faulty method of learning, physical as well as mental fatigue, difficulty or complexity of the task, unfavorable and poor learning environment, mental and physical illness, lack of proper attention, conflict in linking previous experiences with a new task, etc.
What are the here? We are discussed how to eliminate learning relatives. Then, thank you. Have a nice day.